सत श्री अकाल जी। विचार तकरार विच तुहाडा इंद्रपाल सिंह। विचार तकरार विच अज दा विशा की पंजाब दी शांति ते किसे दी नज़र है कि कोई नापाक हरकत करके पंजाब दे विच अशांति फैलाउणा चाहुंदा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच हथियारां दी रिकवरी हो रही है, जिस तरीके नाल तस्करी दीयां घटनावां सामने आ रही ने, जिस तरीके दे नाल ड्रोन दी हर दूजे दिन मूवमेंट पंजाब दी सरहदां ते देखी जाती है, इस दी मंशा की है, कौन इस दे पिछे है। अज भी जिहड़ी रिकवरियां हुईयां अमृतसर तो बाघा पुराना तो जो रिकवरी हुई वो ये इशारा कर रही है कि मंशा सिर्फ गैंगस्टर गतिविधियां या तस्करी नहीं है, मंशा कुछ होर भी है, क्योंकि टिफिन बम रिकवर होने, हैंड ग्रेनेड रिकवर होने, इसका की किस दी नज़र है। इस ते असीं चर्चा करांगे, असीं गल करन दी कोशिश करांगे पुलिस अधिकारियों के नाल भी जिन्हां ने ये जिहड़ी कामयाबी है वह हासिल की है, किवें कामयाबी हासिल की, की मंशा इन्हां लोकां दी नज़र आती है जिहड़े मुलजम गिरफ्तार किए गए हैं। ये सारी चर्चा नूं अगे वधावांगे, पर उस तो पहला तुहानूं दिखाउने आ कि अज की कुछ होया, की कुछ अज रिकवर होया, जिहड़ा सवाल चुक रहा है कि पंजाब है निशाने ते। आखिर किस दे निशाने ते है पंजाब? त्योहारां दे दिनां च कौन मंगा रहा है हथियार? वड्डे दहशतगर्दी मॉड्यूल दा होया पर्दाफाश। जी हां, एक पासे लोग खुशियां मनाउण दी, त्योहार मनाउण दी, जश्न मनाउण दी, अपने घरां नूं रोशनाउण दियां प्लैनिंगां च जुटे हुए ने, तां दूजे पासे आखिर वो कौन है वो जो पंजाब नूं दहलाउण दी प्लैनिंग कर रहे? आखिर वो कौन है जो मौत दा समान मंगवा रहे? आखिर किस दे निशाने ते है पंजाब? जी हां, अज जो कार्रवाइयां हुईयां, जो गिरफ्तारियां हुईयां, जो रिकवरियां हुईयां, उन्हां तो बाद यही सवाल सब दे जहन च घूम रहे। सब तो पहला ISI दे दहशतगर्दी दे उस मॉड्यूल की गल करते हैं जिस दा पंजाब पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हाँ, अमृतसर रूरल पुलिस के हाथ एक वड्डी कामयाबी लगी। योगराज नाम के एक मुलजम नूं पुलिस ने काबू कर लिया, जो कि सरहद पारों हथियार ते नशे की तस्करी करन दे नाल नाल कैनेडा च बैठे दहशतगर्द लंडा ते पाकिस्तान च बैठे दहशतगर्द रिंदा दा करीबी दस्या जा रहा है। इस दे कोलों 2 AK-56 राइफल, 25 रौंद ते इस तो अलावा एक टिफिन बंब भी बरामद हुआ। इस तो अलावा एक पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस ते 2 किलो हेरोइन की बरामदगी का दावा किया जा रहा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसने पुछगिछ 5 होर लोगों के नाम भी उगल दिते ने। पुलिस नूं अज एक ISI बैक नारको टैरर मॉड्यूल नूं बस्ट करन दे विच वड्डी सफलता हासिल हुई है, जदों कि अमृतसर रूरल पुलिस ने युगराज योग नूं गिरफ्तार किया है। तो एक IED जिहड़ी टिफिन बॉम्ब के शक्ल दे विच सीगी, 2 AK-56 राइफल्स, एक पिस्टल ते 2 kg हेरोइन रिकवर हुई है। यह कैनेडा बेस्ड लंडा अते पाकिस्तान बेस्ड रिंदे दे इशारियां ते काम करदा सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी सीगा नारको टैरर मॉड्यूल दे विच। ते सितंबर 2019 दे विच भी एक 5 AK-47 राइफलों की खेप आई सी, उस केस च गिरफ्तार होया सीगा। ते पाकिस्तान ISI दी साजिश पंजाब दे विच अमन ते शांति नूं भंग करन दी सीगी, उस नूं अज विफल करता गया हैगा। उधर अजिही ही एक वड्डी कामयाबी मोगा च भी हथ लगी, जिथे CIA स्टाफ बाघा पुराना ने एक मुलजम नूं 2 पिस्तौलां ते 3 ग्रेनेड सने काबू कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजम की पछाण हरप्रीत सिंह उर्फ हीरा वजों हुई है, जो कि बठिंडा का वसनीक है। दसिया जा रहा है कि मुलजम खालिस्तान टाइगर फोर्स के अतवादी मॉड्यूल का एक ऑपरेटिव है। पुलिस ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि काउंटर इंटैलीजेंस तो मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर मोगा पुलिस वालों कोटकपुरा बाघा पुराना रोड से नाकेबंदी करके मुलजम नूं काबू किया गया। मुढ़ली पुछगिछ दौरान मुलजम हरप्रीत ने कबूलिया है कि वह कैनेडा च बैठे गैंगस्टर अर्श डाला के नजदीकी साथी अमनदीप सिंह उर्फ बब्बू, जो कि इस वेले हुशियारपुर जेल च बंद है, उसे दे इशारे ते अमृतसर च हैंड ग्रेनेड अते हथियारां दी खेप पहुंचाउण जा रहा सी। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਵੈਪਨ ਤੇ ਆਈਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ को लेके ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ की टीम ने आज ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾ ਮੇਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲਸ के क्राइम में यूज़ हो सकते थे ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੀਰਾ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 हैंड ग्रेनेड्स, एक चाइनीज़ मेड हैंड ग्रेनेड्स लग रहे हैं, तो पिस्टल्स ते कार्ट्रिजेस ये सारे रिकवर हुए हैं। टोटल 3 हैंड ग्रेनेड्स हैं जी, एक 30 बोर का पिस्टल है, तो एक बेरेटा पिस्टल है 9 mm का, 50 लाइव कार्ट्रिज हैं 30 बोर के, तो 9 mm के 10 लाइव कार्ट्रिजेस हैं। ये अपने रिकवर किए जो ये स्टोर किए गए सी, इन्होंने प्लान से आगे फिर फर्दर जिवें आप टारगेट रखेंगे उत्थे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। एक पासे पंजाब दीआं एजेंसियां ते पुलिस लगातार दहशतगर्दां दे मनसूबिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। लगातार ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਨਾਪਾਕ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ लगातार ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जी हाँ, बटाला के BOP आबाद इलाके च मुड़ ਤੋਂ ड्रोन की हलचल वेखी गई। रात के तकरीबन 10 बजे तो लैके तड़कसार 3 बजे तक कई बार ड्रोन नूं भारत की सरहद च दाखिल हुंदा वेख्या गया। BSF के जवानों वालों ड्रोन ते कई रौंद फायर भी किए गए, 12 रोशनी बंब भी चलाए गए, जिस तो बाद पूरे इलाके च तलाशी अभियान चलाया गया। रात को ड्रोन आए और ये रास्ता जो गांव है यहाँ के लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी है और उसके कारण ये पूरे इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो इनकी रेंज है अभी ये बॉर्डर से ये एरिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक पीछे है, तो ये चिंता का विषय है। तो लोगों के साथ हम मीटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और सबको बता रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का सहयोग इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके। नशा फैलाने की जो कोशिश करी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत, उसको हम नाकाम तभी कर सकते हैं जब जन समुदाय का हमको समर्थन मिले। जी हाँ, जिस ढंग नाल एक तो बाद एक लगातार रिकवरियां हो रही ने, वारदातां नूं अंजाम दिता जा रहा है, उस तो तय ही जापदा है कि खुशियां ते त्योहारां दे दिनां 'च पंजाब नूं दहलाउण दी किसी वड्डी साजिश का यह हिस्सा है। पर पंजाब के दुश्मनों, एक गल चेते रखियो, तुहाडे किसी भी मनसूबे नूं कामयाब नहीं होण दिता जावेगा। तुहाडी हर हिमाकत का मुंह तोड़वा जवाब दिता जावेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। जी हाँ, वड्डा सवाल किस दी नज़र है पंजाब की शांति ते? कौन पंजाब की शांति अमन व्यवस्था नूं खराब करना चाहुंदा है? कौन इत्थे कोई वड्डी घटना दे अंजाम विच बैठा है? कौन ये हथियार अते इन्नी वड्डी खेप ये मंगा रहा है? साडे नाल गलबात करन लई 3 विशेष मेहमान ने, उन्हां नाल तुहाडा पहला तारुफ करवा दिंदे आ। साडे नाल SR लद्दड़ साहब ने, साबका जॉइंट सकत्तर गृह विभाग पंजाब। लद्दड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। इस तो इलावा प्रोफैसर मोहम्मद खालिद साहब ने, सियासी माहर साडे नाल। खालिद साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर कालो साहब भी साडे नाल है। कालो साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। लद्दड़ साहब, पहला सवाल तुहाडे तो, इस नूं किवें वेखदे हो? इन्नी तेजी नाल इस तरीके के हथियारों की रिकवरी होना, जिहड़ी अज रिकवरी हुई है उस विच AK-56 राइफल, 56 AK सीरीज़ की ये राइफल्स का बरामद होना, टिफिन बंब का बरामद होना और नाल ही इस दे नाल हैरोइन बरामद होना, ये जिहड़ा एक वर्ड DGP साहब ने यूज़ किया हुणे, जो आपां सुनिया सी, इन्होंने कहा नारको टैरर मॉड्यूल, इसनूं किस तरीके नाल देखा जाए लद्दड़ साहब? नरिंदरपाल जी, मैं ये समझदा हैगा कि ये एक बहुत ही अपना जिहड़ा पंजाब दे वास्ते जिहड़ा कि एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब दे विच अतवाद दा एक लंबा दौर रहा। मैं लद्दड़ साहब तुहाडे कोल वापस आऊँगा। साडे नाल इस वेले स्वपन शर्मा जी जुड़ गए ने, SSP अमृतसर रूरल, जिन्होंने एक कामयाबी मिली सी, उन्होंने तो थोड़ी जानकारी लै लैने। स्वपन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। पहला तुहानूं मुबारकबाद, तुहाडी टीम ने बहुत वधिया काम किया, बहुत वड्डी कामयाबी हासिल की। ये तुहानूं की लगदा है मंशा की सी? क्योंकि इस दे विच ये सीधा सीधा तो नहीं लगता कि कोई तस्करी इसकी मंशा है,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ AK-56 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਫਲ, ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਯੋਗਰਾਜ? ਯੋਗਰਾਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ 3 ਸਾਲ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀਆਂ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਆਰਮਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓਗੇ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਮਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜੀ ਦੇਖिए ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਹੈਡ ਔਨ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰ ਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵਪਨ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ JNK ਚ ਟੈਰੇਨ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ। ਸਵਪਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 111 ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 111 ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖिए ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਇਨਫ, ਵੀ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਵਰ ਸਟਾਫ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਟਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਡਿਟਰੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਟਰੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਪਨ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? डिटेल ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 30 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 56 AK-56 ਦੀ 2 ਰਾਈਫਲਸ ਹੈ, ਗਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ RDX ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸਟੀਫਨ ਬੰਬ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਬ ਸਕਾਡ ਨਾਲ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਆने ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, DGP ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 5 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 111 ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ देयर जॉब ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੈਂਟਲੀ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। मैं वापिस आऊँगा जी कालो साहब, मैं एक सवाल पूछा सी स्वपन शर्मा जी ਨੂੰ, और ये जरूर तुसी क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट हो, ये जी नवीं तकनीक जिसका सहारा ले जाता है ड्रोन के नाल, हुणे असीं सुन रहे सी BSF के अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर तो 12 किलोमीटर अंदर एरिया है और इत्थे तक ड्रोन पहुँच गया। 111 बार पंजाब के अंदर ड्रोन की इस तरीके की हलचल देखी गई। ये बहुत वड्डा चैलेंज है। मतलब रात को ड्रोन ने आना, कंसाइनमेंट सिट के चली जाना और ज़ाहिर उत्थों उसनूं कोई रिसीव करता होएगा। ये जिस तरीके दे नाल तेजी नाल मूवमेंट वध रही है ड्रोन की पंजाब के अंदर, ये बहुत वड्डी चिंता नहीं तुहाडे हिसाब नाल? नरेंद्रपाल जी बिल्कुल तुसी ठीक फरमाया है। मैं समझदा हाँ कि ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ आर नेबर कंट्री पाकिस्तान नाम लैके कि टू वीकन एंड टू अपनी पूरे ऑल इंडिया बेसिस दे उत्ते, पर असी जड़ा फोकस करिए अगर पंजाब दे उत्ते तो यह खास तौर पर सरहदी जिलों दे विच और कोई भी ऑपरेशन किसी किस्म का होए, भावें प्रॉक्सी वार होए, भावें इस किस्म का ऑपरेशन होए, गैंगस्टरवाद होए, कोई भी जदों तक लोकल सपोर्ट ना होए कामयाब नहीं हो सकता। ड्रोन की गल की है तुसी, ते ये पिछले कुछ महीनों तो लगातार ये ड्रोन एक्टिविटी वधिया जा रही ने, हथियार भी सुटे जा रहे हैं, नशे भी, होर पदार्थ वैपन्स भी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये होर बहुत सारिया चीज़ां नाल लिंक्ड अप ने, जिदा कि माइनिंग ऑपरेशन जड़ा कर रहे हैं, ये रेता जड़ा कड्ढण दा उत्थे बड़े 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 खड्डे, तो वो लोकल सपोर्ट की जी मैं गल की है वो कित्थे सुटदे ने, कुछ फड़े गए कुछ नहीं फड़े गए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जे एक पासे कामयाबी मिली है, योगराज जे के उन्हें फड़िया है, मैं ओवरऑल सिचुएशन की गल करनी है, तो दूसरे पासे वो टीनू फरार हो गया जी, तो वो बुस्त एक प्राइवेट गड्डी से जाता है और वह कुछ समझ नहीं लगती कितने चला गया, ये किदा हो गया। ओवरऑल मूसे वाले का लिंक जड़े वो कांड च फसे ने, ये इंटरनेशनल लेवल ते समस्या बन गई है जिदा लोग पुछते ने जवाब। और मैं इधर नाल नरेंद्रपाल जी एक होर गल जोड़ना चाहता, पिछले 6 महीने जो कुछ हो रहा मोहाली विखे जे रॉकेट लॉन्च करके ते ग्रेनेड सुटिया गया, तो वो एक इंट एजेंसियों के हैडकुआटर ते बहुत सारिया घटनावां मैं जोड़ के अगर देख दिया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर पंजाब वास्ते, सरहदी सूबे वास्ते, गैंगस्टर वास्ते एक पासे कामयाबी मिल रही है। तुम अमृतसर देख लो, तुम अमृतसर की गल करिए, वो पुलिस इंस्पैक्टर वो देखो रंजीत एवेन्यू पिछे जे कुछ बंब फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक खालिद साहब हुणे ये जनता की महसूस करे अज की कामयाबी? चलो ठीक है जी, इस ते मुबारकबाद दी जा सकती है, पर जो हालात बनते जा रहे हैं, एक गैंगस्टर जिहड़ा है वो चला विचों भज जाता है, पुलिस वाले आप ही उन्होंने मतलब इन्वॉल्वमेंट जी है वो सामने आई, मूसे वाले का कतल हो जाना, ये जिवें कि जिक्र किया कि मोहाली दे विच CIA स्टाफ की बिल्डिंग ते इस तरीके का अटैक हो जाना, हथियार फड़िया जाना चंगी गल है, ड्रोन चैलेंज है उस विच कोई दो राय नहीं, उसनूं कंट्रोल किया जाना चाहिए। पर इस सब दे विचाले तुहानूं की लगता है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नूं लैके सवाल नहीं खड़े होंदे?
देखो पहली चीज़ तो हैगी है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਡਰੱਗ ਟੈਰਰ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਆਇਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ BSF ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ BSF ਦਾ EMPLOYE, BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ BSF ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, BSF ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਡ ਵਾਇਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਮਨ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲਿਆ। ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕਮਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਮਸਟ ਪੁੱਲ ਅਪ देयर ਸੌਕਸ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ BSF ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ BSF ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ? ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੀ
इस ते जिहड़ी पंजाब दी शांति है, अमन है, उस ते किस दी नज़र है? कि साडी पुलिस कैपेबल है, कि साडी पुलिस जिहड़ी है वो ठीक तरीके नाल काम कर रही है? BSF जिहड़ी लगातार सरहदां दी राखी करदी है, कि वो कैपेबल है, कि वो ठीक तरीके नाल काम कर रही है? इसे ते असीं चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल लदर साहब, मैं जाण तो पहलां ये पुछा सी तुहानूं कि जिवें ये मामला हुण कोर्ट विच है, कोर्ट विच लगातार BSF ने दावा किया, केंद्रीय एजेंसियां ने दावा किया कि जिहड़ी उत्थे इलीगल माइनिंग हुंदी है उस ते पुलिस कंट्रोल नहीं करती, सरकारां कंट्रोल नहीं करदियां, इस करके ये होर ज़्यादा चिंता साडी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, सूबे की सुरक्षा नूं ढाह लाउण वाली गल है। तुहानूं लगदा है कि ये जिहड़ी तालमेल की कमी है उस वजह दे नाल हालात ये बनते जा रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली गल है? नरिंदरपाल जी, मैं ये कहना चाहांगा कि अपना जिहड़ा साडा प्रशासन है पंजाब दा, जिले दा डिप्टी कमिश्नर जिहड़ा हैगा, जिहड़ा ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर दा इंचार्ज हैगा, ओहदे नाल सारियां एजेंसियां इनकलूडिंग सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस, पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2001 ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, DIG ਹੈ, IG ਹੈ, IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰਫੇਟ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਨਾਨਾ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ BSF ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਰੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ BSF ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਵੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਵੜੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਟ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ BSF ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਰॉ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 4-5 ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਐਕਸਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਆ GOG 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤਾ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ NIA, ਜੇ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BSF ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਬਰਰ ਆ ਗਏ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਖੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ BSF ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ISI ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਡਰਹੈਂਡ ਔਰ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਗਲਵ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
क्या ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਨਕਾ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, BSF ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ क्वेश्चन खड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸੰਬਰ 2001 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਿਊਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਵੇ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਡਰੋਨ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ BSF, ਉਹ JNK 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਮਿਆਲ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ 50 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, 50 ਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਰੀ ਤੇ BSF ਪੋਸਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼
ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਓਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਈ, ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ? ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੀਓਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਕੀ 10-15,000 20,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਲ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਡਰੋਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, BSF ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਆਈਸਬਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕਤਲकांड ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।